हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है संदीप सिंह ਤੇ मैं सरकारी मिडल स्कूल पंडोरी बाबादास डिस्ट्रिक्ट ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ बतौर ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਜੀਵ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ मीन्स दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स बारे गल करन जा रहे हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, गर्मियां दियां छुट्टियां नेड़े हन ते इस करोना काल नूं छड्ड के तुसीं हर साल गर्मियां दियां छुट्टियां विच किते ना किते घुम्मण जरूर गए होवोगे। ते विद्यार्थियों, तुहाडी तरह जपनीत अते मनवीर भी गर्मियां दियां छुट्टियां विच वख-वख थावां ते घुम्मण गए। सब तो पहला वो ऋषिकेश विच गंगा नदी देखण गए। उस तो बाद वो हिमालय दीयां चोटियां ते भी चढ़े जिथे बहुत ठंड सी ते उन्हां ने इन्हां पहाड़ां उत्ते ओक, चीड़ अते देवदार जहे दरख्त देखे जो कि मैदानी खेतरां तो बिल्कुल वख सन। इस तो बाद उन्हां ने राजस्थान की यात्रा की जिथे उन्हां ने ऊंट की सवारी की अते गरम मारूथल की सैर भी की। विद्यार्थियों, सैर करते हुए उन्होंने नागफनी जहे मीन्स कैक्टस के कई पौधे इकट्ठे किए। ते विद्यार्थियों, छुट्टियां के अंत विच वो पुरी गए जिथे उन्होंने समुंदर के कंढे सैर की, जिथे उन्होंने कैजोराइना के रुखां दियां कतारां देखियां। ते विद्यार्थियों, इन्हां सारियां थावां की सैर करते हुए उन्हां दे मन विच एक विचार आया कि ये सारियां थावां एक दूसरे नालों भिन्न सन। कुछ बहुत ठंडियां सन अते कुछ बहुत गर्म अते खुश्क। इसे तरह कुछ थावां नमी वालियां सन। ते विद्यार्थियों, उन्होंने इन्हां सारियां थावां ते वख-वख तरह के जीव भी देखे। ते विद्यार्थियों, उन्होंने ये पता लगाउण दी कोशिश की कि धरती का अजिहा कोई भाग है जिथे कोई जीव नहीं वसदे। इसकी खोज लई जपनीत ने सब तो पहला अपने घर के आले दुआले थावां का अध्ययन किया। घर के अंदर उसने अलमारी अते दरवाजियां नूं देखिया जिथे उसनूं एक छोटी जही मकड़ी मिली। फिर उसने सोचा कि जीव तो हर जगह पाए जाते हैं। ते विद्यार्थियों, उसके पिता जी ने उसनूं दस्या कि लोकां ने तां ज्वालामुखी दे अंदर भी सूखम जीवां नूं लभ लिया है। सो विद्यार्थियों, साडा अज दा टॉपिक है सजीव अते उन्हां दा चौगिरदा मीन्स दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो विद्यार्थियों, आओ ये चैप्टर शुरू करते हैं। ते विद्यार्थियों, इस चैप्टर का सब तो पहला टॉपिक है आवास अते अनुकूलन मीन्स हैबिटेट एंड अडैप्टेशन। प्यारे विद्यार्थियों, असी पिंडां, कस्बियां अते शहरां विच रहिंदे हां क्योंकि ये सारियां थावां साडी रोजाना जिंदगी दीयां लोड़ां नूं पूरा करदियां हन, जिवें कि भोजन, पानी, निवास आदि। ते विद्यार्थियों, सारे जीव भावें वो पौधे होण ते भावें जंतु वो सारे उन्हां थावां ते रहना पसंद करते हैं जो स्थान उन्हां दे रहण लई अनुकूल होवे। सो विद्यार्थियों, किसी सजीव का वो चौगिरदा जिस विच वो रहिंदा है उसनूं उसदा आवास जां फिर निवास स्थान आखदे हन। ते विद्यार्थियों, अपने भोजन, हवा, निवास अते होर लोड़ां लई सजीव अपने आवास ते निर्भर करता है। असल विच भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे अते जंतु एक ही आवास विच संयुक्त रूप विच रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कैक्टस का पौधा मारूथल इलाके विच वध फुल सकता है, इसलिए कैक्टस का आवास मारूथल है। इसी तरह प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट मारूथली इलाकों विच घट पानी पीते हुए बहुत लंबे समय तक जिउंदा रह सकता है।
ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਥੇ ਊਂਠ ਦਾ ਆਵਾਸ ਵੀ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜੋ ਸਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ means everything surrounding and affecting the life of an organism is called as its environment. And dear students, you should also know that study of relationship between the living things and their environment is called as ecology. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਣ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਮਾਰੂਥਲ, ਤਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੌਦੇ, ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਹਨ। ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ means the living things like plants, animals, human beings and microorganisms in a habitat are the biotic components of the environment। प्यारे विद्यार्थियों ये पॉइंट नोट करो कि किसी आवास विच मिलन वाले सारे जीव जिमें कि पौधे, जंतु ਅਤੇ सूखम जीव उस वातावरण ਦੇ जैविक घटक ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਟਾਨਾਂ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਆਵਾਸ ਦੇ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਹਨ। ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਹਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੌਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ like soil, water, air, sunlight, temperature and wind constitute the abiotic components of the environment। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ means ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਮੀਨਸ ਅਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਦੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਅਬਾਇਓਟਿਕ components form the natural environment of an organism। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਏ ਹਿਊਮਨ ਮੇਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਦੀ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 4 main groups and these groups are producers,
कंज्यूमर्स, ਸਕਵੈਂਜਰਸ ਐਂਡ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇ ਪੌਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਸ the producers are the organisms that can manufacture their own food. For example, green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. So here green plants are called as producers, as you can see in the image. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਹ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਤੂ। ਮੀਨਸ the consumers are the organisms that cannot manufacture their own food but consume directly or indirectly food prepared by green plants. For example, all animals are consumers, and further consumers ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 3 categories. First is primary consumers or herbivores. Second is secondary consumers or carnivores. Third is tertiary consumers or top carnivores. ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਮੀਨਸ ਹਾਰਬੀਵੋਰਸ। ਉਹ ਜੰਤੂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਹਰਾ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਝ, ਘੋੜਾ, ਗਾਂ, ਬੱਕਰੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਆਦਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਬੀਵੋਰਸ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ the animals that eat only green plants and plant products are called herbivores or primary consumers. For example, cows, horses, goats, rabbits and grasshoppers are herbivorous animals. Now what is secondary consumers? Means carnivores. ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਦੀ ਐਨੀਮਲਸ that eat the flesh of other animals as food are called as carnivores or secondary consumers. ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੱਪ, ਡੱਡੂ, ਛਿਪਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਥਰਡ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਮੀਨਸ ਟੌਪ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤਾ ਆਦਿ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਜੰਤੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੰਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੈਵਿਕ ਘਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਕਵੈਂਜਰਸ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਉਹ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਰਝ ਆਦਿ। ਇਟ ਮੀਨਸ the organisms that feed on the dead remains of animals that are killed by predators are called scavengers. Kites and vultures are some examples of scavengers, as you can see on your screen. ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੈਵਿਕ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੀਵਾਣੂ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜੋ ਕਿ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਸ the organisms like bacteria and fungi that decompose dead remains of plants and animals to obtain their food are called decomposers. ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਸਕਵੈਂਜਰਸ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਇਕੱਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਸ ਤੇ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਜੋ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਰਜੀਵ ਘਟਕਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਮੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ no organisms can live independently in any habitat. Plants and animals which are biotic components depend on each other and on non-living components called abiotic components of the environment, and this is known as interdependence. And because of this interdependence, plants and animals help to maintain a balance in nature, as you can see in the given image. ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਨੁਕੂਲਨ ਮੀਨਸ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ favorable features present in plants and animals that help them to survive in a particular type of habitat are known as adaptations. ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਗ, ਰੰਗ, ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਂਠ ਮਾਰੂਥਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਮਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ
नहीं रह सकता। इसलिए ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਤੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿਸੇ ਸਜੀਵ ਦਾ ਉਹ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਵਾਸ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ NCERT ਬੁੱਕ ਦੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਆਵਾਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਆਵਾਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। In English, what is a habitat? The surrounding where plants and animals live, survive and reproduce is called their habitat. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਡੈਸ਼ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਨੁਕੂਲਨ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਅਨੁਕੂਲਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਲਅਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਆਵਾਸ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਘਟਕ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਆਵਾਸ ਦੇ ਅਜੈਵਿਕ ਘਟਕ ਹਨ। Now let us do the fill in the blanks in English also. The presence of specific features which enable a plant or animal to live in a particular habitat is called dash. The answer of this fill up is adaptation. And the second fill up is soil, water and air are the dash factors of a habitat. The answer of this fill up is abiotic factors of a habitat. Means the soil, water and air are the abiotic factors of a habitat. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਆਵਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਆਵਾਸ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਮੀਨਸ ਹੈਬਿਟੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਥਲੀ ਆਵਾਸ ਮੀਨਸ ਟਰੈਸਟਰੀਅਲ ਹੈਬਿਟੇਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਲ ਆਵਾਸ ਮੀਨਸ ਐਕੁਐਟਿਕ ਹੈਬਿਟੇਟ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਥਲੀ ਆਵਾਸ ਮੀਨਸ ਟਰੈਸਟਰੀਅਲ ਹੈਬਿਟੇਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਥਲੀ ਆਵਾਸ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਗਾਵਾਂ, ਹਿਰਨ, ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਲੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਲ ਆਵਾਸ ਮੀਨਸ ਐਕੁਐਟਿਕ ਹੈਬਿਟੇਟਸ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲੀ ਜੀਵ ਆਖਦੇ ਹਾਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਦਿ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੰਡੋਰੀ ਬਾਵਾਦਾਸ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।